Like and subscribe for more educational content. विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामां? लेरी एकाउंट्सवालामां आप लोगोनुं हार्दिक स्वागत है। हवे मित्रों आपणे भागीदारीना वार्षिक हिसाबो करी रह्या छे अने ए वार्षिक हिसाबोमां आजे आपणे दाखला नंबर जे मास्टर सम नंबर 3 छे विराट अने अनुष्का ए सम जोईशुं। हवे एनी अंदर आपणने मिलकतोने लगता अमुक गुप्त हवालाओ आपेला छे। हवे नीचे तमे बाजुमां जे स्क्रीन आवशे एनी उपर आखो दाखलो लखेलो छे। ए दाखलो तमे जोई लेशो। एमां આપણે ટીક પણ કરેલા છે અને રાઉન્ડ સર્કલ કર્યા છે। સર્કલ જે છે એ ગુપ્ત હવાલાઓ છે અને જે ટીક કર્યા છે એ તમને ખ્યાલ છે કે આપણે હવાલાઓની જ્યાં અસર થતી હોય કાચા સરવૈયામાં તો ત્યાં આપણે ટીક કરતા હોઈએ છીએ। તો ચાલો મિત્રો આપણે દાખલાની શરૂઆત કરીએ। વિરાટ અને અનુષ્કા એક પેઢીના ભાગીદારો છે। તેઓ તારીખ 31/3/2017ના રોજ आपेला काचा सरवैया अने हवालाओ परथी तेमना वार्षिक हिसाबों आपणे मित्रों तैयार करवाना छे। तो सौ प्रथम आपणे हवालाओ वाँचीने काचा सरवैयामां क्या असर करशे तेने आपणे टीक करी दईए। सौथी पहेलुं छे वाहनों उपर घसारो, तो वाहनोने आपणे टीक कर्युं छे। फर्निचर पर घसारो, फर्निचरने पण आपणे टीक कर्युं छे। ऑफिस यंत्रों पर 10% लेखे घसारो एटले ऑफिस यंत्रों ने पण आपणे टीक करेलुं छे। हवे बीजा हवालामां एम कहे छे के ₹2400 एक देवादार नादार जाहिर थता तेनी पासेथी 40 पैसा लेखे डिविडंड मळी शके तेम छे एटले ते आपणा देवादारोने असर करशे। एटले उपर जे देवादारनी विगत आपणने आपेली छे, देवादार तमे जोई शको छो वाहनोनी नीचे छे अने टीक करेलुं छे। हवे त्रीजा नंबर में विराट ₹4000 मूल किंमतनो माल अंगत वपराश माटे लई गयो, परंतु तेनुं नामुं चोपड़े नोंधायुं नथी। आ माल वर्षनी शरूआत में ते लई गयो हतो एटले अंगत वपराश माटे विराट कोई मालसामान लई गयो छे वर्षनी शरूआत में, एनी आपणे नोंध करेली नथी, माटे हवे एनी आपणे नोंध करी लईशुं। हवे मूडी पर व्याज 10% लेखे, उपाड़ पर व्याज 12% गणवानुं बाकी है। मूडी पर व्याज अने उपाड़ पर व्याज मित्रों गणीशुं आपणे। अने उपरना बधा ज हवालाओ नाख्या पछी वहेंचणी पात्र नफा पर विराटने 10% लेखे आपणे कमीशन आपवानुं छे। अहींया मित्रों आपणे जे विराट अंगत वपराश माटे मालसामान लई गयेलो छे तो एनी चोक्कस असर आपणे खरीदी में पण करीशुं। ए खरीदीने आपणे टीक करवानुं रही गयेलुं छे, ए खरीदीने आपणे टीक करी लईए। हवे मित्रों आपणे दाखलानी शरूआत करीए। अहींया आपणे वेपार खातुं, नफा नुकसान खातुं, नफा नुकसान फाळवणी खातुं, आ छे आपणा भागीदारोना मूडी खाता। अहींया तमने नाम ख्याल छे विगत विराट अने अनुष्का बे भागीदारो छे। विगत विराट अने अनुष्का। हवे सौथी पहली विगत है मित्रों कि खरीदी ₹5 लाख आपेली है, तो खरीदीनी शरूआत अहींयाथी करीशुं। खरीदी ₹5 लाख, त्यारबाद वेचाण ₹10 लाख आपेलुं छे एटले वेचाण एमां कोई पण टीक नथी एटले डायरेक्ट एने आपणे आउटर कॉलम में लखी शकीशुं। हवे मजूरी ₹2 लाख, तो मजूरी तमने ख्याल है आपणे वेपार खातानी उधार बाजू में लखता होईए छे। हवे मित्रों ऑफिसना यंत्रों, ऑफिस यंत्रों तमने ख्याल है
આપણે પાકા સરવૈયામાં લખતા હોઈએ છીએ ઓફિસ યંત્રો રૂપિયા 1,50,000 અને એમાં યંત્રોની ખરીદી પણ આપેલી છે અમને 40,000 રૂપિયા. એ આપણે 1/4/2016ના રોજ ખરીદેલા છે. હવે ફર્નિચર 33,300 ની બાકી આપી છે આપણને. ફર્નિચર 33,300 ની બાકી આપી છે. તેના પછી મિત્રો તેમાં વધારો પણ કરેલો છે અને તેનું વેચાણ પર કરવામાં આવ્યું છે, માટે તેની આપણે વર્કિંગ નોટ વ્યવસ્થિત બનાવીશું. હવે મકાન 1,20,000 અને મકાન પર ચાલુ વર્ષનો ઘસારો. મિત્રો આવી રીતે જ્યારે તમને વિગત આપી હોય, આનો અર્થ એવો છે કે મકાન પર ઓલરેડી ઘસારો ગણાઈ ચૂક્યો છે અને કાચા સરવૈયામાં વિગતો આપેલી છે, માટે આની ફક્ત એક નોંધ જ થશે. એટલે મકાન ડાયરેક્ટલી આપણે 1,20,000 પાકા સરવૈયામાં લખીશું અને જે મકાન પર ચાલુ વર્ષનો ઘસારો છે, મકાન પર ઘસારો રૂપિયા 12,000 આપેલો છે, ઓલરેડી ગણેલો છે, એટલે એને ડાયરેક્ટ આપણે નફા નુકસાન ખાતામાં લખીશું. મિત્રો આ વિગત ખૂબ જ સમજવા જેવી છે, કારણ કે જ્યારે જ્યારે ઘસારો હોય એટલે આપણે ડાયરેક્ટ મિલકતમાંથી બાદ કરી દેતા હોઈએ છીએ. એવું કરવાનું નથી. અહીંયા ઓલરેડી મકાન ઉપર ઘસારો ગણાઈ ગયો છે, તેની નોંધ પણ કાચા સરવૈયામાં થઈ ગઈ છે અને તેની બાકી આપેલી છે, માટે ડાયરેક્ટ એની નોંધ આપણે નફા નુકસાન ખાતામાં કરીશું. હવે વાહનો રૂપિયા 2 લાખ. વાહનો રૂપિયા 2 લાખની કિંમતના તમને આપેલા છે. વાહનો પર મિત્રો કોઈ ઘસારો ગણવાનો કદાચ છે, માટે એને ટીક કરેલું છે, એટલે આપણે ઇનર કોલમમાં લખીશું. દેવાદારો પણ આપણે ઇનર કોલમમાં જ લખવા પડશે. પાકું સરવૈયું થોડુંક મોટું બનશે આપણું. દેવાદારો રૂપિયા 2 લાખ છે. સોરી, દેવાદારો 48,000 છે મિત્રો. દેવાદારોની રકમ 48,000. હવે મૂડી તમને આપેલી છે વિરાટ અને અનુષ્કાની, તો મૂડી ખાતામાં બાકી આગળ લાવ્યા લખીશું. બાકી આગળ લાવ્યા 5 લાખ અને 2.5 લાખ. ઉપાડ આપેલું છે મિત્રો, તો ઉપાડ ખાતે 96,000 અને 50,000. હવે મિત્રો લેણદારો આપણને આપેલા છે, એમાં કોઈ જ ટીક નથી, એટલે ડાયરેક્ટલી આપણે એને આઉટર કોલમમાં લખી શકીશું. 2,45,000 અને 200. પગાર ડાયરેક્ટ આપણે નફા નુકસાન ખાતામાં લખીશું. પગાર 50,000. ત્યારબાદ સ્ટેશનરી ખર્ચ, એ પણ નફા નુકસાન ખાતામાં જ આવશે. સ્ટેશનરી ખર્ચ 25,000 રૂપિયા. ત્યારબાદ કાનૂની ખર્ચા તમને 1 લાખ રૂપિયા આપેલા છે. રોકડ 51,700 રૂપિયા છે, તે આપણે મિલકત લેણા બાજુ લખીશું. રોકડ 51,700. ત્યારબાદ મિત્રો તમને લેણી હુંડી આપી છે, લેણી હુંડી પણ આપણે મિલકતોમાં જ લખીશું. લેણી હુંડી રૂપિયા 1 લાખ.
ત્યારબાદ તમને રોકાણો આપ્યા છે, તો રોકાણો પણ મિલકતોમાં જ લખીશું 2 લાખ રૂપિયા. હવે મિત્રો આપણે આપણા હવાલાઓ જે છે એને આપણે સોલ્વ કરતા જઈએ. તો સૌપ્રથમ હવાલો છે કે વાહનો પર 10% લેખે ઘસારો ગણવાનો છે. વાહનોની બાકી 2 લાખ રૂપિયા આપી છે, માઇનસ 10% ઘસારો એટલે 20,000 રૂપિયા ઘસારો થશે. આઉટર કોલમમાં 1,80,000 અને અહીં આપણે ઘસારો લખીશું વાહનો રૂપિયા 20,000. ત્યારબાદ ફર્નિચર પર 15% લેખે ઘસારો. હવે ફર્નિચરમાં મિત્રો ખરીદ વેચાણની વિગતો આપણને આપી છે. તમને ખ્યાલ છે વર્કિંગ નોટ નંબર 1 ફર્નિચરનો ઘસારો આપણે ગણવાનો છે. તો ફર્નિચર તમને ખ્યાલ છે મિત્રો 33,300 રૂપિયાનું શરૂઆતનું ફર્નિચર તમને આપેલું છે. 33,300. હવે તેમાંથી આપણે 1/4/2016ના રોજ 6,900ની કિંમત, જે ચોપડા કિંમતવાળું હતું, 6,900ની ચોપડા કિંમતવાળું હતું, એટલે $26,100. હવે મિત્રો ખ્યાલ છે તમને કે ફર્નિચર 1/4/2016ના રોજ જે 6,900નું હતું એ આપણે 4800માં વેચ્યું છે. એટલે 6,900નું ફર્નિચર જો 4800માં વેચવામાં આવે તો આપણને રૂપિયા 6,900નું ફર્નિચર તમે 4800માં જો મિત્રો વેચો તો તમને 2,100 રૂપિયાનું નુકસાન થતું હોય છે. હવે આ નુકસાનની વિગત આપણે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુમાં લખવી પડશે. એટલે આપણી નોંધ થશે, આની આમ નોંધ જ આપણે લખી નાખીએ. રોકડ ખાતે ઉધાર $4,800 ફર્નિચર વેચાણના નુકસાન ખાતે ઉધાર 2,100 અને તે ફર્નિચર ખાતે. તો મિત્રો રોકડની અહીંયા આપણે નોંધ કરીશું નહીં, કારણ કે 51,000માં આ વસ્તુ સમાવિષ્ટ થઈ ગઈ છે. ફર્નિચરનું નુકસાન, ફર્નિચર વેચાણનું જે નુકસાન છે એ 2,100 રૂપિયા આપણે લખી દઈશું. હવે 26,000 જે 100નું ફર્નિચર રહી ગયું એની ઉપર આપણે ઘસારો ગણવાનો થશે. જૂનું ફર્નિચર જે તમારું છે એ 26,100નું છે અને નવું ફર્નિચર મિત્રો 1/7/2016ના રોજ આપણે 24,000માં પરચેસ કરેલું છે. હવે આની ઉપર ફર્નિચર ઉપર ઘસારાનો દર તમને 15% આપેલો છે. એટલે મિત્રો આપણે 26,100 પર 15% લેખે ઘસારો ગણીશું. $33,000
માઇનસ 6,900 એટલે 26,100 પર 15% લેખે ઘસારો $26,100 પર 15% લેખે ઘસારો. મિત્રો આપણી અહીંયા ફર્નિચરની બાકી 33,300 છે. એ આપણે અહીંયા થોડુંક કરેક્ટ કરી નાખીએ. 33,300 માઇનસ 6,900 એટલે 26,400 રૂપિયાની બાકી આવે છે. આ 26,400 રૂપિયાની બાકી છે. હવે 26,400 ઉપર આપણે 15% લેખે ઘસારો ગણીશું. 3,960 26,400 માઇનસ 3,960 એટલે 22,440 સાથે 24,000 ઉપર. મિત્રો આપણે કઈ તારીખે પરચેસ કરેલું છે તે આમાં આપેલું છે દાખલામાં. આપણને તમે જોઈ શકો છો એક સાથે ફર્નિચરનો વધારો થયો છે એટલે 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ને 3 એટલે 24,000 ઉપર 9 મહિનાનો ઘસારો આપણે ગણવાનો થશે મિત્રો. તો 24,000 ગુણ્યા 15% ગુણ્યા 9 ભાગ્યા 12 એટલે 2700 રૂપિયાનો અહીંયા ઘસારો આવશે. તો આપણો ઘસારાની રકમ મિત્રો 0, 6, 6 અને 6 6,660 ઘસારાની રકમ થશે. જ્યારે 24,000 માઇનસ 2700 એટલે 21,300 રૂપિયા ફર્નિચરની કિંમત 21,300 વત્તા 22,440 એટલે 43,740 રૂપિયા ફર્નિચર માઇનસ વેચાણ 6,900નું વેચાણ કરીશું અને વત્તા ખરીદી 24,000ની ખરીદી છે માઇનસ ઘસારો એની ઉપર આપણે ગણેલો છે 6,660 એટલે આઉટર કોલમમાં 43,740ની રકમ આવશે. મિત્રો આ ખૂબ જ અગત્યની ગણતરી હતી. તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ફર્નિચર જે આપણી પાસે 33,300નું હતું એમાં 6,900નું આપણે શરૂઆતમાં વેચી દીધું માટે 26,400 ઉપર આખા વર્ષનો ઘસારો 3,960 થશે અને એની કિંમત 22,440 વધશે. જ્યારે હવે આ 6,900નું ફર્નિચર 4,800માં વેચ્યું છે માટે 2,100 રૂપિયાનું નુકસાન થશે. 2,100 રૂપિયા આપણે ફર્નિચરના નુકસાન ખાતે લખવાનું થશે એટલે એ ફર્નિચરના નુકસાન ખાતે આપણે લખેલું છે. હવે વિરાટે રૂપિયા 4,000ની કિંમતનો યંત્રો પર ઘસારો ઓલરેડી આપણે લખી દીધો છે.
મકાન, ફર્નિચર, ઓફિસ યંત્રો. ના, ઓફિસ યંત્રો પર ઘસારો બાકી છે. હવે ઓફિસ યંત્રો પર 1,90,000 રૂપિયાની યંત્રો થાય છે. એમાં 10% લેખે આપણે ઘસારો ગણવાનો છે, એટલે 19,000 રૂપિયાનો ઘસારો આવશે. આઉટર કોલમમાં 1,71,000. હવે આ જ ઘસારો આપણે અહીં લખીશું. યંત્રોનો ઘસારો 19,000 અને જે આપણું ફર્નિચર હતું એનો આપણો કુલ ઘસારો 6,660 રૂપિયા આપણે ગણેલો છે. હવે 2,400નો એક દેવાદાર નાદાર જાહેર થતાં તેની પાસેથી 40 પૈસા લેખે ડિવિડન્ડ મળી શકશે. મિત્રો, આ આપણું ધાલખાત પડી છે, તો ધાલખાતની 2 જગ્યાએ નોંધ કરીશું આપણે. 2,400 ગુણ્યા 40% એટલે 960 રૂપિયા તેની પાસેથી મળી શકશે. એટલે આપણો જે ધાલખાત છે એટલે 60% આપણી ધાલખાત ગણશે મિત્રો. એટલે 1,440 રૂપિયા આપણને મળી શકશે નહીં. તો આ આપણી ધાલખાત છે, 1,440 રૂપિયા. હવે 1,440 રૂપિયા આપણે 48,000માંથી બાદ કરી દઈશું, એટલે આપણને 46,560 રૂપિયા મળશે. હવે આ જે આપણી ધાલખાત પડી છે તેને આપણે નફા નુકસાન ખાતામાં પણ લખીશું. એટલે કે ધાલખાત 1,440 રૂપિયા. હવે મિત્રો, વિરાટને રૂપિયા 4,000ની મૂળ કિંમતનો માલ અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયો હતો, પરંતુ તેનું નામું ચોપડે નોંધાયું નથી અને આ શરૂઆતમાં જે ઉપાડી ગયો હતો. તો મિત્રો, અહીંયાથી માલ જાય છે એટલે જે માલસામાન હતો આપણો, એટલે ખરીદીમાંથી અંગત વપરાશ માટે માલસામાન જઈ રહ્યો છે, એટલે અહીંયા 4,000 અને ઉપાડમાં પણ એ ઉમેરાઈ જશે. અંગત વપરાશ વિરાટ 4,000નો અંગત વપરાશનો માલ લઈ જાય છે. હવે આને આપણે આઉટર કોલમમાં લખીએ 4,96,000. હવે મિત્રો, મૂડી પર 10% લેખે વ્યાજ અને ઉપાડ પર 12% લેખે વ્યાજ ગણવાનું છે. તો મૂડી પર વ્યાજ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની ઉધાર બાજુમાં લખીશું. વિરાટ અને અનુષ્કા 10% લેખે વ્યાજ એટલે 5 લાખનું 10% એટલે 50,000 રૂપિયા વ્યાજ. અનુષ્કાનું 2,50,000નું 25,000 રૂપિયા વ્યાજ, એટલે આઉટર કોલમમાં 75,000 રૂપિયા આવશે. અને એવી જ રીતે ઉપાડ પર વ્યાજ મિત્રો, ઉપાડ પર વ્યાજ 12% લેખે છે, એટલે વિરાટ અને અનુષ્કા આનું કુલ ઉપાડ 1 લાખ રૂપિયા થાય છે, એટલે 12,000 રૂપિયા વ્યાજ થશે. આનું 50,000 એટલે 12 × 5 = 60, 6,000 રૂપિયા વ્યાજ થશે, એટલે 18,000 રૂપિયા અહીં આવશે. અહીંયા આપણે ઉપાડ પર વ્યાજની નોંધ કરીશું 12,000 અને 6,000. અહીં આપણે મૂડી પર વ્યાજની નોંધ કરીશું 50,000 અને 25,000. ઉપરના બધા જ હવાલાઓ નાખ્યા પછી વહેંચણી પાત્ર નફા પર વિરાટને 10% લેખે કમિશન આપવાનું છે. એટલે અહીં આપણે વિરાટને કમિશન 10%, જે કંઈ પણ નફો વધશે, બરાબર. તો અહીંયા આપણો દાખલો મિત્રો પૂરો થાય છે.
હવે આનો આપણે સરવાળો કરી લઈએ. વેપાર ખાતું જમા બાજુ 10 લાખ, 10 લાખ, 4 ને 2 6, 6 લાખ, 10 લાખમાંથી 6 લાખ અને 96,000, 6 લાખ 96,000 બાદ કરીશું એટલે 3 લાખ અને 4,000 રૂપિયા એ આપણો કાચો નફો આવે છે. આ કાચો નફો મિત્રો આપણે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જઈશું. તો 3 લાખ અને 4,000 આ આપણો કાચો નફો છે, આપણે નફા નુકસાન ખાતેથી લાયા છે. હવે આ જ 3,04,000 આપણે કોઈ આવક બીજી છે નહીં એટલે 3,04,000 અહીં લખીશું. આ 3,04,000 માંથી આપણે 3,04,000 માંથી આપણે વિગતો બાદ કરતા જઈએ. 62,000 માઇનસ 25,000 માઇનસ 1 લાખ માઇનસ 20,000 માઇનસ 19,000 માઇનસ 6,660 માઇનસ 2,100 અને માઇનસ 1,440 એટલે 67,800, 67,800 એ આપણો ચોખ્ખો નફો આવે છે. આ ચોખ્ખો નફો આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે લઈ જઈશું મિત્રો. એટલે અહીં ચોખ્ખો નફો 67,800 રૂપિયા આપણે લાવીશું. હવે છે એ આપણે અહીં લઈ આવ્યા છે. હવે આ 67,000 વત્તા 18,000 એટલે 85,800. હવે 85,800માંથી આપણે 75,000 રૂપિયા માઇનસ કરીશું એટલે 10,800 રૂપિયા વધશે. હવે આ 10,800માં આપણે 10% કમિશન 1,080 રૂપિયા આપીશું એટલે 9720 રૂપિયા વધશે. એ 9720 આપણે વિરાટ અને અનુષ્કામાં 1/1 એટલે કે અડધો અડધો વેચી દઈશું. આ વેચ્યા બાદ આ જ નફો આપણે વહેંચણી પાત્ર 4,860 અને 4,860 અહીં લખીશું. ત્યારબાદ વિરાટનું કમિશન જે છે એ 1,080 રૂપિયા લખીશું. હવે આપણે સરવાળા બાદબાકી કરીશું. અહીં મૂડી ખાતું અનુષ્કાનું આપણે બંધ કરીશું તો 279,860 અને વિરાટનું 5,55,940 રૂપિયા આવશે. આ સેમ બેલેન્સ આપણે અહીંયા સામે મૂકીશું અને આખરની બાકી શોધી નાખીશું. હવે આખરની બાકી આપણે જે શોધી છે એ જ આખરની બાકી આપણે પાકા સરવૈયામાં કેરી ફોરવર્ડ કરીશું એટલે 6,67,800. આમ આપણો મૂડી દેવા સાઈડનો જે સરવાળો છે 9,13,000 રૂપિયા અને મિલકત લેણા સાઈડનો જે સરવાળો છે એ પણ 9,13,000 રૂપિયા આવશે. હવે આ દાખલામાં મિત્રો જે મિલકતો આપેલી છે એ મિલકતોની ઘણી બધી માહિતી આપણને આપેલી છે. અમુકવાર કાચા સરવૈયામાં જે માહિતી આપેલી છે એને આપણે ક્યાં લખવું ને ક્યાં ના લખવું એ ખાસ જોવાનું છે કે મિત્રો અહીંયા જે મકાન છે એ ખાસ જોવાનું છે કે મકાન પર જે ઘસારો હતો ડાયરેક્ટ 1 લાખ ઓલરેડી ઘસારો ગણાઈ ગયેલો છે માટે અહીંયા ડાયરેક્ટ એની નોંધ કરવામાં આવશે. જ્યારે ઓફિસ યંત્રો છે તો એનું આપણને ફક્ત ખરીદી આપી છે એટલે એનો ઘસારો આપણે અહીં પણ ગણતરી થશે અને નફા નુકસાન ખાતામાં પણ તેની નોંધ કરવામાં આવશે. એવી જ રીતે ફર્નિચરમાં શરૂઆતમાં જ 6,900નો જે ફર્નિચર છે એ 4,800માં વેચી દીધેલું છે એટલે તેના નુકસાનની નોંધ આપણે નફા નુકસાન ખાતામાં કરવી પડશે. મિત્રો ત્યારબાદ આપણે ફર્નિચરની ખરીદી કરી છે તો આ ફર્નિચરની ખરીદી આપણને
એક તારીખ આપેલી છે કે 1/7/2016ના રોજ આ ખરીદી કરેલી છે. એનો અર્થ એ થયો મિત્રો કે અહીં આપણે ફક્ત 9 મહિનાનો ઘસારો ગણવો પડશે, જ્યારે અહીંયા જે જૂનું ફર્નિચર હતું, જે વધેલું ફર્નિચર હતું, એના ઉપર 12 મહિનાનો ઘસારો. એમ આ ઘસારો ગણીએ છીએ તો 6,660 રૂપિયા ઘસારો થાય છે. તો મિત્રો આ બધી વિગતો છે એ ખૂબ જ અગત્યની વિગતો છે. અહીં આપણો માસ્ટર સમ નંબર 3 કમ્પ્લીટ થાય છે વિરાટ અને અનુષ્કાનો. તો અહીં ભાગીદારીના જે વાર્ષિક હિસાબો છે એના 3 મુખ્ય સમ જે છે એને ઘણી બધી વસ્તુઓ મેં એની અંદર કવર કરી લીધી છે. તો ચોક્કસપણે તમારા 11માંથી 11 માર્ક્સ આવે એવી કંઈક વ્યવસ્થા ગોઠવેલી છે. આ બધા દાખલા તમારે ચોક્કસપણે વારંવાર આનું રિવિઝન કરશો તો તમને હવાલાઓમાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. હવે મિત્રો પાઘડીની વાત કરીએ. પાઘડીમાં ઓલરેડી આપણે દાખલાઓ પાછળ ગણાયેલા છે, બરાબર. હવે એમાં પણ આપણે માસ્ટર સમનો ટ્રાય કરી રહ્યા છે. પણ હા, પ્રવેશમાં ચોક્કસપણે આપણો 18 માર્ક્સનું વેટેજ છે. 8 દુ 16 માર્ક્સના 2 મોટા સમ આવવાના છે. એટલે પ્રવેશમાં હું 3 જ દાખલા તમને કરાવીશ, બરાબર છે, જેમાં આખા બધી જ વિગતોને આપણે આવરી લઈશું. એ 3 દાખલા જો તમે કડકડાટ કરી જશો તો ચોક્કસપણે 18માંથી તમારા 18 માર્ક્સ ભાગીદારીના પ્રવેશમાં ચોક્કસપણે આવશે મિત્રો. હવે હું તમને ચોક્કસપણે કહેતો હોઉં એટલે મેં ઉદાહરણો અને એના જે પણ દાખલા છે એના બધા મુદ્દાઓ જોઈ લીધા છે અને જાતે જ દાખલા બનાવેલા છે. એટલે તમે ચોક્કસપણે આ દાખલાઓ કરી નાખજો. અને જે કંઈ પણ તમને આગળ સ્ક્રીનશોટ આપવામાં આવે છે આ જે દાખલાઓ છે એના પ્રશ્ન માટે અને જવાબ માટે તો તમારી પાસે મિત્રો આખી સ્ક્રીન છે જ. આ સ્ક્રીન ઉપર મેં લખેલું જ છે. હવે તમને ખ્યાલ છે કે વ્હાઇટ બોર્ડમાં લખાવવાની મજા આ જ છે કે એક એન્ટ્રી બીજી જગ્યા ક્યાં જાય છે, બીજી જગ્યાથી ત્રીજી જગ્યા ક્યાં જાય છે, એ તમને એની સિક્વન્સ ખબર પડે છે. માટે વ્હાઇટ બોર્ડ ઉપર ભણાવવાનું હું વધારે પ્રિફર કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ મિત્રો. આ ચેનલને વધુમાં વધુ લોકો વચ્ચે શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.